بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، یہ آج کے دن کی ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو ہم نے آج دوپہر دن کے وقت آپ کی خدمت میں پیش کی، کیونکہ آج کے دن کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان دنوں کی، اس ماہ کی بڑی اہم ترین اور بریکنگ خبر جو ہے وہ آج سامنے آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ پاک فوج کے 6 میجر جنرلز کو لیفٹنٹ جنرل کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی، جن کے اندر جو ہے وہ سابق DJSPR میں جنرل آصف غفور بھی شامل تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے جو ہے وہ یہ ترقی دی گئی۔ 6 جرنیل جو کہ 10 دسمبر 2020 کو ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، نئے جو 6 آنے والے جرنیل ہیں ان کی جگہ پہ وہ اب اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھالیں گے۔ ناظرین، جب یہ ترقیاں ہوئیں تو بالکل اس بات کو بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اب جو ہے وہ یقیناً نئے تبادلے ہوں گے اور نئی تعیناتیاں بھی ہوں گی کچھ اہم ترین عہدوں کے اوپر۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف نے اپنی جو نئی ٹیم ہے، نئے جرنیلوں کی جو ٹیم ہے وہ کیوں بنائی، ان کو یہ ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی، اور پاک فوج کے جو 6 نئے جرنیل میجر جنرل سے لیفٹنٹ جنرل بنے ہیں ان کی نئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اب کیا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے عیادت کی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین کی۔ اس ملاقات میں چودھری شجاعت کی جانب سے کیا کہا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو، وہ وزیر اعظم عمران خان سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی ایک اور بڑی خبر، وہ خبر یہ ہے کہ PDM کے جس کے اندر سے اختلافات کی خبریں گزشتہ کافی دنوں سے سامنے آ رہی تھیں، اور چند روز پہلے یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ محسن داوڑ جو پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما ہیں، ان کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان، جو کہ JUIFA کے رہنما ہیں، ایک اجلاس کے اندر خاصا بحث مباحثہ بھی ہوا تھا اور تلخی بھی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد آج یہ خبر سامنے آئی کہ محسن داوڑ نے اس بات کا اعلان کیا کہ آئندہ وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے کسی بھی جلسے کے اندر شرکت نہیں کریں گے، ان کا PDM کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کے درمیان مشاورت کے بعد کیا ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے اس ویڈیو کا پہلے حصے کی جانب، جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نئی جو 10 اہم ترین تعیناتیاں کی گئی ہیں پاک فوج کے مختلف جو ہیں عہدے، ان کے اوپر جو مختلف ذمہ داریاں کیا کیا سونپی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے لیفٹنٹ جنرل محمد عبدالعزیز کو کور کمانڈر لاہور مقرر کر دیا گیا ہے، اہم ترین تعیناتی ہے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر ملتان بھی ایک اہم تعیناتی ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ لیفٹنٹ جنرل محمد وسیم اشرف کو کور کمانڈر ملتان تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹنٹ جنرل ندیم احمد انجم جو ہے وہ نئے کور کمانڈر کراچی ہوں گے۔ اس سے پہلے جنرل ہمایوں عزیز تھے، جہاں پہ ان کو تبدیل کیا گیا ہے، وہ ریٹائرڈ بھی ہونے جا رہے ہیں۔ لیفٹنٹ جنرل ندیم احمد انجم کور کمانڈر کراچی کا جو اہم ترین عہدہ ہے وہ سنبھالیں گے۔ لیفٹنٹ جنرل خالد ضیاء جو ہے وہ کور کمانڈر ملتان، معاف کیجیے گا، کور کمانڈر بہاولپور ہوں گے، اور کور کمانڈر بہاولپور بھی ایک اہم ترین عہدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیفٹنٹ جنرل سرفراز علی، جن کو نیا میجر جنرل سے لیفٹنٹ جنرل بنایا گیا تھا، وہ کور کمانڈر بہاولپور ہوں گے۔ اور ایک اور میجر جنرل جن کو لیفٹنٹ جنرل بنایا گیا ہے، لیفٹنٹ جنرل سرفراز علی، وہ کور کمانڈر کوئٹہ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آئندہ آنے والے چند روز میں سنبھالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میجر جنرل سے لیفٹنٹ جنرل جن کو ترقی دی گئی، لیفٹنٹ جنرل محمد علی، ان کو کمانڈر ASFC بنا دیا گیا ہے، پاک فوج کا انتہائی اہم ترین عہدہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیفٹنٹ جنرل ماجد احسان کو انسپیکٹر جنرل آرمز کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی حساس اور اہم ترین عہدہ ہے پاک فوج کے اندر۔ لیفٹنٹ جنرل سید محمد عدنان، یہ اہم ترین عہدہ ہے، انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویئیشن، جس عہدے کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بننے سے پہلے موجود تھے۔ اس عہدے کے اوپر ابھی لیفٹنٹ جنرل سید محمد عدنان کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین تعیناتی لیفٹنٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات، جنہیں آج ہی پروموٹ کیا گیا، ان کی تعیناتی بھی عمل میں آئی۔ ان کو ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، انتہائی اہم ترین تعیناتی۔ اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ لیفٹنٹ جنرل آصف غفور، جو کہ سابق DJSPR تھے، میجر جنرل تھے، ان کو لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی، اور ترقی دینے کے ساتھ ہی ان کو انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ये कम्युनिकेशन से मिलता जुलता ही ओहदा है, इससे पहले भी उनके पास इस बात का तजर्बा है। तो ये अहम तरीन तैनाती आसिफ गफूर की भी की गई। 10 ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनकी आज तैनातियाँ की गई। 6 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो नए प्रमोट किए गए, 6 रिटायर्ड होने जा रहे हैं, जबकि 4 मुख्तलिफ ओहदों से जो है वो नए ओहदों के ऊपर तैनात किए गए। और जो अहम तरीन इस टीम के जो 11वें रुकन हैं वो तो कमर जावेद बाजवा साहब की जो टीम है उसके जनरल बाबर इफ्तिखार DGISPR जो हैं वो 11वें जो है इस टीम के 11वें रुकन के तौर पर जो काम कर रहे हैं। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज अपनी 11 रुकनी जो टीम है वो मुकम्मल कर ली है। 11 रुकनी टीम जो है वो इसलिए मुकम्मल की गई क्योंकि 6 नए जर्नैल जो है वो उनको तरक्कियाँ दी गई और 6 जर्नैल जो हैं वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। और इस मौके के ऊपर आर्मी चीफ जो है वो नए सिरे से अगर ये कहा जाए कि अपनी फील्डिंग जो है वो सेट करते हैं और आइंदा आने वाले हालात का और मुश्किलात का और चैलेंजेस का जो है वो सामना करने के लिए वो अपनी मर्ज़ी की नई टीम जो है वो मुंतखब करते हैं। इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मशावरत के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये काम जो है वो आज मुकम्मल कर दिया और तमाम अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ गई कि खुदा न ख्वास्ता किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है पाक फ़ौज के कोर कमांडर्स के अंदर, जिससे PDM जो है वो एक गलत और झूठे तवसल के ज़रिए फ़ायदा उठाने की बात कर रही थी। दूसरी जो अहम तरीन बात जो मैंने आपसे ये की इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बतानी थी वो चौधरी शुजात के हवाले से थी कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनकी अयादत की है। चंद रोज़ पहले ये खबरें सामने आई कि आसिफ ज़रदारी मियां नवाज शरीफ की जानिब से भी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की गई। और उससे पहले जो है वो ये खबरें सामने आई कि शायद काफ लीग के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तरीक़ा हुकूमत के ऊपर, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनको शायद वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा। जो है वो तारिक बशीर चीमा साहब की जानिब से भी ये स्टेटमेंट कुछ पहले सामने आई। मोनिस इलाई ने भी ट्वीट किया, उन्होंने खाने में भी शिरकत नहीं की थी। लेकिन आज जो है वो इन अफवाहों ने भी दम तोड़ दिया जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चौधरी शुजात से मुलाकात की। और हमारे ज़राए के अंदर इस खबर के अंदर की खबर ये है कि चौधरी शुजात की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि बाकायदा तौर पर जो है वो इत्तेहादियों और बिलखसूस काफ लीग के साथ जो है वो तरीके इंसाफ जो है वो क़यादत की सतह के ऊपर अपने ताल्लुकात बहाल रहे और वक्तन फ़क्तन जो है वो क़यादत की सतह के ऊपर यानी चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात दोनों के साथ जो है वो इमरान खान का जो राब्ता है वो मजबूत होना चाहिए, वो महाना बुनियादों के ऊपर इस्तवार होना चाहिए। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने मुकम्मल तौर पर जो है वो हुकूमत को काफ लीग की जानिब से, अपनी जमात की जानिब से, अपनी क़यादत की जानिब से जो है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हमायत करने की यकीन दहानी कराई। तो ये थी नाज़रीन दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी बड़ी खबर जो है वो मोहसिन दावड़ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो अहम तरीन रहनुमा हैं उनके हवाले से है कि उन्होंने आज आखिरकार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो 11 जमातों का इकट्ठ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान के बुक्स में ये जो 11 जमातें इकट्ठी हुई, आज बाज़ाब्ता तौर पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो सरबराह हैं मोहसिन दावड़ उन्होंने खुदा हाफिज़ कह दिया है और ये कह दिया है कि आइंदा किसी भी किस्म की जो एक्टिविटी है PDM की उसके अंदर वो हरगिज़ नहीं शरीक होंगे और उनकी किसी भी किस्म की एक्टिविटी के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और अपने मुस्तक़बिल का जो फ़ैसला है वो आइंदा आने वाले दिनों में करेंगे कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का आइंदा लाया अमल जो है वो क्या होगा। इस तरह से बाकायदा तौर पर फूट जो है वो PDM के अंदर पड़ गई है, नुक्ता आगाज़ शुरू हो गया है। इससे पहले ही भी जो है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान ख़ासे इख्तलाफात है और अभी तक उनकी तहरीक जो है वो किसी भी किस्म का कोई मोमेंटम पकड़ नहीं पाई। तो नाज़रीन ये थी आज की 3 अहम तरीन खबरें। उस हवाले से अंदर की खबरें, अंदर की मालूमात मैंने आपसे शेयर की। और इस मौके के ऊपर मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि हम आपको अंदर की खबरें देते हैं, खबर के अंदर की खबर आपको बताते हैं जो कि आम तौर पे मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर आपको नहीं नज़र आती। इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी है अपडेट्स हासिल करने के लिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी ये वीडियोस शेयर कीजिए ताकि उन तक बर वक्त और मुसद्दक़ा जो मालूमात है वो पहुंच सकें और फेक न्यूज़ का ये जो एरा है इससे बचते हुए आप जो है वो बर वक्त सही खबर से आगाही हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ ये भी जो है वो आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट्स जो है वो वीडियो में ज़रूर किया करें। आम तौर पे सिर्फ जितने व्यूज़ आते हैं उनमें से सिर्फ 10% लोग जो है वो कमेंट करते हैं। कोशिश करें कि कमेंट करें, फीडबैक दें वीडियो का ताकि आपकी खिदमत में जो है वो बेहतर से बेहतर जो वीडियोज़ हैं वो पेश की जा सके। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।